Okay, you can see my screen, right? जी सर. Good. Then your final exam will be from clustering. So in this lecture today we'll talk about we will just review the topics that will be in our final exam. So after Eid holidays you have a final exam. So within these Eid holidays try to prepare yourself for the exam. Okay. So you may have 10 to 15 marks of question from the clustering. Just a minute. So in clustering, you may ask to describe or explain algorithms. Number one, you may have asked to solve or cluster data elements. So you may give with a small data set, you may ask to cluster them into k number of clusters or a number of clusters. And there is another thing you can also ask to discuss the advantage or disadvantage of the clustering algorithms. So many types of questions like okay, short notes, algorithms, and you can say the example. So these three type of questions you may have from clustering. So what is clustering? Clustering is a concept of grouping data elements or grouping data instances, right? So clustering has different names like unsupervised learning, data segmentation, automatic classification, learning by observation. So in clustering, what actually we do, we try to group or cluster the data instances or data points based on their similarities. So similar data elements, they will be together, and dissimilar data elements or data instances, they will be in a different clusters. So this is the basic concept of clustering or unsupervised learning. So in clustering, basically what we do, we try to check the features similarity. So how do we check the similarities among the examples or data elements based on their feature values? So based on the feature values, we decide whether the data they are similar or dissimilar, right? So there are many applications of clustering. So these are not important part for your final exam. You can omit these initial slides. So what we do the grouping or clustering of the data up to n, where n is the total number of examples. So for example, if you have 100 data elements in a data set, so we can cluster the data elements up to 100 clusters. Like cluster cannot be empty, so 1 to 100 clusters. We cannot have more than 100 clusters. So the requirement for clustering is like clustering for big data. So nowadays we have big data. So the challenge is to cluster the big data. So that's the requirements for clustering the big data. How can we deal with the large volume of data, continuous data, and high dimensional data? So these are the requirements. So if you want to think about applying or developing clustering algorithms, we need to consider the basic characteristics of big data, right? And there's another types of another requirement for clustering, which is constant based clustering. So constant based clustering is a concept. We are clustering the data, but when we are clustering the data, we are considering some of the conditions. That is called clustering based constant based clustering. So we can group the clustering algorithms or clusters into four types, like partition based method, hierarchical method. In this
at the bottom level, each of the data element is having a one cluster. So this is called hierarchy approach. So dense-based clustering is normally we cluster the data elements based on the dense region, and similar like a grid-based clustering. So we consider we space in a grid, and so within the grids, the data elements they are the we assume they are similar to each other. How do we measure the similarity? We measure the similarity based on the features, like input features. One instance or data element is like a different feature values. So is a set of different feature values. So we consider features to find the similarities between or among the data elements. There are two rules for clustering. So first one is cluster cannot be empty. So cluster should have at least one instance. So one cluster should have at least minimum one instance inside it, or at the same time, an instance cannot belongs to multiple clusters. So an instance should belongs to one single cluster only. So these two are the two basic for rule for clustering. So there are many distance measure techniques, but mostly in data mining we consider Euclidean distance to find the distance between two data points. So this part is really important, K-mean clustering. You may ask to explain K-mean clustering algorithm, or you may ask to group some of the data elements based on this concept of K-mean clustering, or you may ask to explain or describe the advantage or disadvantage of the K-mean clustering. So how actually it works, the K-mean clustering? So it's it takes the input, and we need to decide initially how many clusters we want to form, and this algorithm actually returns the number of clusters to us. So initially what it do, so initially it say, for example, we have to decide the value of k, and k, if the k equals to 3, then we initially take 3 examples or data elements or instances from data randomly. So we randomly take initial cluster centers, and then step 2 to 5 is a loop. It iterates. So all other examples they assign to the class in step 3. Step 4 we update the mean of the cluster, and then based on the new mean we assign all other examples or data elements to the clusters. So this process continue until the replacement or assignment is stable. So this is the concept of K-mean clustering. Is it clear to everyone? Anyone has any questions regarding K-mean clustering? তোমাদের কারো কোনো K-mean clustering নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে উত্তর দিতে হবে। বললাম যে K-mean clustering নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এটা তো আগে পড়াইছে, আজকে জাস্ট একটু রিভিউ করতেছে। না স্যার, কোশ্চেন নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন তাহলে K-mean clustering এর ড্রব্যাকস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি? সো first disadvantage, normally K-mean clustering stuck in a local optima. It cannot reach to the global optima or global optimal point. That's one of the major disadvantages of K-mean clustering. And another one is the complexity is too high. So order of nkt, n is the total number of examples, k is the number of clusters, t is the number of iterations. So as this K-mean clustering is a very highly complex algorithm or process, then it is a challenge to apply K-mean clustering in big data. So that is one of the disadvantages of K-mean clustering. And K-mean clustering cannot work with a categorical data. That is another disadvantage of K-mean clustering. So you may also have to do one examples, like we already
explain in the class. So how actually we can cluster the data elements using the K-mean clustering algorithm. এটা পরীক্ষায় আসবে, এরকম ছোট্ট করে ডেটা সেট দেওয়া থাকবে, then you have to cluster the data elements using K-mean clustering. আমি কি সবাইকে বুঝাতে পারছি? রেসপন্স করতে হবে, কথার উত্তর দিতে হবে। হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, ঠিক আছে? কেমিন ক্লাস্টারিং একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটা করতে দেওয়া হবে ফাইনাল পরীক্ষায়। Similarity based clustering. So similarity based clustering is a concept if we have data, all the data are categorical like this. এই এক্সাম্পলে দেখো there are no numerical data. So সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করব? সেই ক্ষেত্রে আমরা we check the feature values to find the similarity between or among the data elements. First approach টা কি? First initially cluster হচ্ছে empty, so we take the first element as an initial cluster center, then loop iterates from 2 to n, so from second data point to last n number of data points. So in this outer loop we have an inner loop, so for L1 to k, so initially the value of k equals to 1, so we have only one cluster. So and the first example is considered as the initial cluster center of the first cluster. So what we are doing in step 7, we are trying to find the similarity between second example xi and x1. So we find the similarity if xi, that means x2 is similar like x1, then x2 will belongs to cluster 1. Otherwise, if it is not, then else part will work. So otherwise data point 2 will create a new cluster. So this is the concept of similarity based clustering. কারো কোনো কোশ্চেন আছে similarity based clustering নিয়ে? প্রথম ডেটা এলিমেন্টটা হচ্ছে প্রথম ক্লাস্টারের সেন্টার, এইটাকে আমরা এখন কি করব, দ্বিতীয় থেকে এন পর্যন্ত লুপ চালাবো। দ্বিতীয় ডেটা পয়েন্টটা যদি প্রথমটার সাথে সিমিলার হয়, যদি সে বিলং করে ফার্স্ট ক্লাস্টারে যাবে তাহলে তো ফাইন, আর আদারওয়াইজ সেকেন্ড এক্সাম্পলটাই নতুন একটা ক্লাস্টার তৈরি করতেছে, রাইট? এইটারও এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে, তার মানে প্রত্যেকটা সিমিলার। সো এই সিমিলারিটি বেসড ক্লাস্টারিং এর মতো সিমিলার জিনিসের নিয়ারেস্ট নেইবার ক্লাস্টারিং, এখানে আসলে আমরা উই ফাইন্ড দ্য similarity distance between two data points. So আমরা একটা threshold point দিয়ে দেই, if the distance is within the threshold point তাহলে they are similar, if that is not then they are not similar, they are dissimilar. So তোমার এই ক্লাস্টারিং কোশ্চেন গুলো থেকে তোমাকে আসতে পারে হচ্ছে শর্ট কোশ্চেনস, আসতে পারে তোমার অ্যালগরিদম এক্সপ্লেন করতে বলা হতে পারে, আসতে পারে তোমার কিছু ডেটা এলিমেন্ট দিয়ে বলা হতে পারে এই ডেটা এলিমেন্টগুলোকে এই ক্লাস্টারিং দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করো। সবাই কি বুঝতে পারছো? Is it clear to everyone? Yes sir. Yes, sir. Okay, আচ্ছা, সো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে এনএসএমএল ক্লাস্টারিং। সো এনএসএমএল ক্লাস্টারিং কি? এনএসএমএল ক্লাস্টারিং হচ্ছে একটা প্রসেস where actually we apply multiple clustering technique to have a strong clustering algorithm. So we apply multiple clustering algorithms to have a strong clustering, strong clusters or good clusters সোজা কথা। So কেন আসলে দরকার, why it is needed? Because different clustering algorithm produce different clusters or impose a different structure on the data set. So যদি আমরা NSML classifier নেই, clusteringটা ইউজ করি, NSML clustering is one of the good alternative for like a clustering problem. তুমি বুঝতে পারতেছো না যে which algorithm you will apply, so better to apply NSML clustering. So there are three types of NSML clustering. একটা হচ্ছে হেটেরোজেনিয়াস, কম্পোনেন্ট, হোমোজেনিয়াস। সো নরমালি হেটেরোজেনিয়াস মানে হচ্ছে একটা ডেটা সেটের উপরে একটা ডেটা সেট নিয়ে ডিফারেন্ট ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম তার উপরে অ্যাপ্লাই করা। সো সেম ডেটা সেটের উপরে ডিফারেন্ট ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করাকেই বলা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ক্লাস্টার। আর সেম ডেটা সেটের উপরে সেম ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করব উইথ দ্য ডিফারেন্ট
প্যারামিটার ভ্যালু, সেটাকে বলা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ক্লাস্টার। 3 নম্বরটা। সো ডেটা সেট হবে একটা, তারপর আমরা একটাই অ্যালগরিদম ডিফারেন্ট প্যারামিটার, সো কে ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য value of k, or you can change the value of t threshold and cluster the data elements, সেটাকে বলা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ক্লাস্টারিং। আর 2 নম্বরটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট বেসড ক্লাস্টারিং। সেটা হচ্ছে একটা ডেটা সেটকে ডিফারেন্ট সাবসেটে ভাগ করা এবং প্রত্যেকটা সাবসেটে একটা করে ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করা। সো ডেটাগুলোকে ক্লাস্টার করার পরে সেই ক্লাস্টারগুলোকে উই নিড টু অ্যানালাইজ দেম, অ্যান্ড উই আফটার অ্যানালাইজিং উইল হ্যাভ এ ফাইনাল ক্লাস্টার্স। এইটাকে বলা হচ্ছে কম্পোনেন্ট ক্লাস্টারিং। বুঝতে পারছি? এনএসএমএল ক্লাস্টারিং তোমরা বুঝতে পারছো? জি স্যার। রাইট। এনএসএমএল ক্লাস্টারিং এর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট ফাইনাল এক্সামের জন্য। সাব স্পেস ক্লাস্টারিং কি, তারপরে তোমার কোরিলেশন বেসড ক্লাস্টারিং, বাই ক্লাস্টারিং। সাব স্পেস ক্লাস্টারিং হচ্ছে আবার 2 রকমের, টপ ডাউন, বটম আপ। সো বটম আপ অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে স্টার্ট ফ্রম লোয়ার ডাইমেনশন সাব স্পেস। তার মানে আমরা ছোট, ধরো আমার যদি 10টা কলাম থাকে বা 10টা ফিচার থাকে, আমি লোয়ার ডাইমেনশন বলতে 3টা 4টা ফিচার দিয়ে আমি ক্লাস্টারিং করা শুরু করব, অ্যান্ড উইল গো টু দ্য হায়ার ডাইমেনশন। মানে 2টা থেকে ও আস্তে আস্তে করে 2টা 3টা 4টা এভাবে করে করে উপর দিকে যাওয়া শুরু করব। দিস ইজ বটম টু আপ অ্যাপ্রোচ। আর টপ টু ডাউন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমি শুরু করবো হচ্ছে ফুল স্পেস নিয়ে, দেন উইল রিডিউস ওয়ান বাই অ্যানাদার। সো একটা নিব হচ্ছে ধরো 10টা দিয়ে শুরু করলাম, তবে 10টা 8টা 7টা 6টা এইভাবে আমি লোয়ার ডাইমেনশনের দিকে আসবো। দিস ইজ কল টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। সো সাবস্পেস ক্লাস্টারিং হচ্ছে র্যান্ডমলি বা ফুল যে স্পেসটা আছে তার থেকে একটা পার্শিয়াল পার্ট নিয়ে ডেটাকে ক্লাস্টারিং করা, দ্যাট ইজ কল সাবস্পেস ক্লাস্টারিং। কোরিলেশন বেসড ক্লাস্টারিং হচ্ছে টু ফাইন্ড দ্য কোরিলেশন বিটুইন অর অ্যামং দ্য ফিচার্স, এবং তাদেরকে দিয়ে নতুন একটা ফিচার তৈরি করে দেন ডেটাকে ক্লাস্টার করা। দিস ইজ কল কোরিলেশন বেসড ক্লাস্টারিং। বাই ক্লাস্টারিং হচ্ছে ক্লাস্টারিং দ্য ডেটা উইথ row and column. That means instance, we will consider instance and feature together. This is called by clustering. So এই হচ্ছে তোমার ক্লাস্টারিং এর স্লাইড বা ক্লাস্টারিং এর টপিক। ভেরি সিম্পল, খুবই অল্প, এর থেকে 10 মার্কের একটা কোশ্চেন ইউ উইল হ্যাভ ইন ইওর ফাইনাল এক্সাম। সো সেখানে কি আসবে, ক্লাস্টারিং এর অ্যালগরিদম নিয়ে এক্সপ্লেন করতে বলা হতে পারে, কোনো একটা ছোট টেবিল দেওয়া থাকবে বা ডেটা সেট দেওয়া থাকবে, সেখানে তোমাকে বলা হবে যে এই ডেটাগুলোকে ক্লাস্টার করো এই এক্সাম্পল, এই ক্লাস্টারিং টেকনিক ইউজ করে। আর কিছু শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে। এনি কোশ্চেন, এখানে তুমি 10 মার্কের কোশ্চেন অবশ্যই পাবা, 10 to 15 10 মার্কেই পাবা আউট অফ 30। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। ওকে। সো এনি কোশ্চেন ক্লাস্টারিং নিয়ে। তারপর আমরা ওয়েকা দেখছি। ওয়েকা একটা ওয়ান্ডারফুল GUI বেসড অ্যাপ্লিকেশন, একটা টুলস। সো ওয়েকা implemented these 12 algorithms, so you can actually have a variety of options in ওয়েকা for clustering the data. আচ্ছা, এইটা নিয়ে যদি শেষ হয়ে যায়, কারো কোশ্চেন আছে কোনো ক্লাস্টারিং নিয়ে? আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কে মিন ক্লাস্টারিং যদি বোঝো, তাহলে কে মিন, মড, মিডিয়ান ছিল। সো তুমি ইউ উইল চেক যে মিন বের করে কিভাবে, মড বের করে কিভাবে, মিডিয়ান বের করে কিভাবে। পরীক্ষায় কে মিন ক্লাস্টারিং কিন্তু নাও আসতে পারে, কে মড আসতে পারে বা মিডিয়ান আসতে পারে। তখন যদি বলো স্যার কে মিডিয়ান পড়ার নাই, তাহলে কিন্তু আর হবে না। বুঝতে পারছি? রেসপন্স করতে হবে, কথা বলতে হবে কয়েকজনকে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? Yes, sir. জি স্যার। ঠিক আছে। তোমরা এরকম রেসপন্স না করে খালি আমি একা একা বললে কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে এই অনলাইন ক্লাস বন্ধ করে দিব। সো অনলাইন ক্লাসটা আমার মানে কি, আমি একা একা কথা বলতেছি, তোমরা কিছু বলতেছো না। সো ইটস নট, মানে ইটস নট লাইক এ ক্লাস, রাইট? এটা আমি একটা মানুষ কতক্ষণ কথা বলবে, ঠিক না? ওকে। সো নেক্সট ছিল হচ্ছে এনএসএমএল লার্নিং। সো এনএসএমএল লার্নিং হচ্ছে একটা কনসেপ্ট যেখানে আমরা মাল্টিপল মডেল বা মাল্টিপল অ্যালগরিদমকে একসাথে ইউজ করি। সো এনএসএমএল লার্নিং এর কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে
we integrate different clustering techniques to have a powerful composite model. So that's called ensemble learning. সো এনএসএমএল লার্নিং কে আমরা এনএসএমএল ক্লাস্টারিং বলতে পারি যদি আমরা সেখানে একাধিক ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদমকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করি, অথবা এটাকে আমরা এনএসএমএল রিগ্রেশন বলতে পারি, সো যেখানে আমরা একাধিক রিগ্রেশন মডেলকে কম্বাইন করার চেষ্টা করতে পারি। সো কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে each of the model in the ensemble process or ensemble learning তারা একটা known, unknown বা unseen examples কে predict করবে। So each of the classifier or model will make a prediction, and then what we will do, we will consider মেজরিটি ভোটিং। সো এদের মধ্যে মেজরিটি যেটা বলবে, যদি মেজরিটি বলে প্লে উইল বি, তাহলে প্লে খেলা হবে, যদি মেজরিটি বলে খেলা হবে না, প্লে উইল নট বি, তাহলে খেলা হবে না। ঠিক আছে? সো নর্মালি যেটা করি আমরা, উই হ্যাভ এ ডেটা, সো ডেটাকে আমরা উই ডিভাইড ইন্টু এন নাম্বার অফ সাবসেটস, অ্যান্ড প্রত্যেকটা সাবসেট থেকে আমরা আসলে একটা অ্যালগোরিদম ইউজ করে একটা মডেল বানাই, সেটাকে আমরা ওই এনএসএমএল মডেলের একটা পার্ট বলি, এবং এই প্রত্যেকটা মডেল হচ্ছে আমাদের ডেটাকে করে ক্লাসিফাই করে, এবং উই কনসিডার মেজরিটি ভোটিং। এই ফিগারটাই যে এটাকে বলতেছে এনএসএমএল লার্নিং। ঠিক আছে? এনি কোশ্চেনস? নো স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, নাই, গুড। তাহলে যেটা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমরা তিনটা অ্যালগরিদম এখানে দেখবো। একটা হচ্ছে র্যান্ডম ফরেস্ট, তারপর হচ্ছে বেগিং, তারপর হচ্ছে অ্যারাবুস্ট। সো র্যান্ডম ফরেস্টের কনসেপ্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাক্টিভিট বেগিং বা র্যান্ডম সাবস্টিটিউশন মেথড। সো আমরা যেটা করি, আমাদের ডেটাসেট থেকে আমরা র্যান্ডমলি কিছু ইনপুট ফিচার নেই, এবং তার উপর বেস করে আমরা একটা ট্রি বানাই, যে ট্রিটাকে বলা হয় র্যান্ডম ট্রি। এইভাবে যখন অনেকগুলো র্যান্ডম ট্রি বানাচ্ছি, সেটাকে আসলে বলা হচ্ছে র্যান্ডম ফরেস্ট। সো এখানে আসলে আমরা ডিসিশন ট্রি এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করতেছি, সেই জন্য আমরা বলতেছি র্যান্ডম ফরেস্ট বা র্যান্ডম সাবস্পেস মেথড উইথ ট্রি, ডিসিশন ট্রিজ। সো এখানে যদি তুমি ডিসিশন ট্রি না ইউজ করে অন্য কিছু ইউজ করো, তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি র্যান্ডম সাবস্পেস মেথড অর অ্যাক্টিভিট বেগিং, যেহেতু আমার অ্যাক্টিভিট গুলোকে আমরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করতেছি। আর এর আর এক অপোজিটটা হচ্ছে শুধু বেগিং। শুধু বেগিং আমরা যেটা করি, আমরা অ্যাক্টিভিট গুলোকে কনসিডার করি, মানে যে কটা অ্যাক্টিভিট আছে তারা সবাই থাকে, উই র্যান্ডমলি সিলেক্ট এক্সাম্পলস, ইনস্ট্যান্স, ডেটা ইনস্ট্যান্সেস। সো এটার জন্য আমার দুইটা মেথড আছে, একটাকে বলা হচ্ছে সিলেকশন উইথ রিপ্লেসমেন্ট, আর একটা হচ্ছে সিলেকশন উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। সিলেকশন উইথ রিপ্লেসমেন্ট যদি হয়, তাহলে ডেটাকে সে মানে মাল্টিপল একটা ডেটা এলিমেন্ট বা একটা ডেটা এক্সাম্পল মাল্টিপল সাবডেটাসের মধ্যে থাকতে পারে। আর যদি সিলেকশন উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট হয়, তাহলে কোনো রিপিটেশন হয় না, একটা এক্সাম্পল শুধুমাত্র একটা সাবডেটাসের জন্যই কনসিডার করা হয়। সো এখানে বেগিং এর একটা অ্যালগরিদম এখানে বলা হয়েছে। দেখো সে কি করতেছে, প্রত্যেকটা ইটারেশনে আইদার সে কি করতেছে, সিলেকশন উইথ রিপ্লেসমেন্ট বা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে একটা সাবডেটাসেট তৈরি করতেছে, এবং সেই সাবডেটাস দিয়ে সে একটা মডেল বানাচ্ছে। পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে, এই ইচ অফ দ্য মডেল ইন দ্য এনএসএমএল প্রসেস, তারা আসলে একটা এক্সাম্পলসকে প্রেডিক্ট করতেছে, অ্যান্ড উই আর কনসিডারিং মেজরিটি ভোটিং। মেজরিটি যদি বলে খেলা হবে, তাহলে খেলা হবে, মেজরিটি যদি বলে খেলা হবে না, তাহলে খেলা হবে না। এইটা ছিল বেগিং কনসেপ্ট। সো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা আসতে পারে এরকম যে র্যান্ডম ফরেস্ট অ্যান্ড বেগিং এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়, কম্পারিজন করো, তাহলে কিন্তু এইটা করতে হবে যে একটা হচ্ছে কলাম নিয়ে কাজ করে, আর একটা হচ্ছে রো নিয়ে কাজ করে। ঠিক আছে? তোমাদের বলা হইতে পারে যে র্যান্ডম ফরেস্ট আর বেগিং এর অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আলোচনা করো, সেগুলো আসতে পারে। এরপরে অ্যাডাবুস্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যালগরিদম। সো অ্যাডাবুস্টের বেলা যেটা হয়, তোমাদের এই অ্যালগরিদমটা এক্সপ্লেন করতে বলা হতে পারে। সো তাহলে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য অ্যালগরিদম। তারপরে যেটা হচ্ছে, এখানে তোমার অ্যালগরিদমের মেজর পার্টগুলো আলোচনা করতে বলা হতে পারে, যেমন ইনিশিয়ালি অল দ্য এক্সাম্পলস আর অ্যাসাইন্ড উইথ ইকুয়াল ভ্যালু 1 বা 1/d। তারপরে যেটা আমরা করি, ইটারেশন শুরু হয়, প্রত্যেক ইটারেশনে আমরা একটা করে সাবডেটা সেট নেই, এবং সেই সাবডেটা থেকে আমরা একটা মডেল বানাই। পরে সেই মডেলটার এরর কম্পিউট করি। যদি মডেলটার এররটা যদি 0.5 বা অ্যাকুরেসি থেকে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেই মডেলটাকে আমরা আর ফার্দার কনসিডার করি না, আমরা আবার স্টেপ 3 তে ব্যাক করি। যদি না হয়, তখন আমরা যেটা করি, প্রত্যেকটা এক্সাম্পল যেগুলো কারেক্টলি ক্লাসিফাই হয়েছে তাদের সাথে একটা ওয়েট মাল্টিপ্লাই করি, এরর ডিভাইডেড বাই অ্যাকুরেসি অফ দ্য মডেল। তারপরে যেটা করি, স্টেপ নাম্বার 12 নম্বর লাইনে আমরা এটাকে নর্মালাইজেশন করি। নর্মালাইজেশন করলে যেটা হয়, যে সকল এক্সাম্পলস গুলো কারেক্টলি ক্লাসিফাইড হয়, তাদের ওয়েট
কমে যায়, আর যারা মিসক্লাসিফাইড হয় তাদের ওয়েট বেড়ে যায়। সো এই হচ্ছে একটা প্রসেস, রাইট? Yes, sir. ওকে, অ্যান্ড সেকেন্ড পার্টটাতে যেটা হয়, আমরা যেটা করি প্রত্যেকটা ক্লাসকে একটা ইকুয়াল ওয়েট দিয়ে রাখি বা সবার ওয়েট 0। তারপর প্রত্যেকটা মডেল সে কি করে, সে একটা প্রেডিকশন দেয় যে খেলা হবে না হবে না, তার ওয়েটটাকে অ্যাড করি হচ্ছে ওয়াইয়ের সাথে। সো লাইন নাম্বার 3-তে আসলে উই ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য ওয়েট অফ দ্য মডেল, যেটা হচ্ছে লগ অ্যাকুরেসি বাই এরর, এবং সেইটাকে আমরা কি করি ওই ওয়েটের সাথে অ্যাড করে দিই। সো এই যে কনসেপ্টটা, সেটাকে বলে মেজরিটি ওয়েটেড ভোটিং। আগেটা ছিল শুধু মেজরিটি ভোটিং র্যান্ডম ফরেস্ট এবং বেগিং এর বেলায়, আর অ্যাডাবুসে এসে আমরা দেখলাম মেজরিটি ওয়েটেড ভোটিং। ঠিক আছে? ওকে, বুঝে গেছে? তোমাদের এই দুইটা পার্টের উপরে কিন্তু ক্লাসে ছোট ছোট এক্সাম্পল করে দেখানো হয়েছিল, ঠিক না? যে ওয়েট আপডেট করে কিভাবে। সো সেরকম ছোট ছোট এক্সাম্পল পরীক্ষায় আসতে পারে, ফাইনাল পরীক্ষায় হয়তো তোমাকে ছোট একটা ডেটা সেট দেওয়া হলো, 10টা এক্সাম্পল ইজ দেয়ার। এখন বলেন যে এই এক্সাম্পলস গুলো কারেক্টলি ক্লাসিফাইড হয়েছে আর এই এক্সাম্পলস গুলো মিসক্লাসিফাইড হয়েছে, এদের ওয়েট হচ্ছে এইটা, এটার ওয়েট আপডেট করো। আমি কি বুঝাইতে পারছি? সেই ওয়েট আপডেটের কাজটা তোমাকে এই যে নর্মালাইজেশন দেখাইতে হবে, যে আমরা নর্মালাইজেশন করতেছি সাম অফ ওল্ড ওয়েটস ডিভাইডেড বাই সাম অফ নিউ ওয়েটস, এগুলো কিন্তু ক্লাসে করে দেওয়া হয়েছে। সো এগুলো ফাইনাল পরীক্ষা আসতে পারে। তোমাকে আবার সেকেন্ড পার্ট দিয়েও একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে, যে সে ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ এ 3 ক্লাসিফায়ার। সো তাদের মধ্যে একজন বলতেছে খেলা হবে, বাকি দুজন বলতেছে খেলা হবে না, বাট আসলে কি হবে, খেলা হবে না হবে না। সো এই ওয়েটটাও বের করা যায়। সো এইরকম এক্সাম্পলস আসতে পারে। সো অ্যাডাবুস থেকে মানে র্যান্ডম ফরেস্ট, বেগিং, অ্যাডাবুস্টের অ্যালগোরিদম আসতে পারে, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসতে পারে, তার একটা অ্যাপ্লিকেশন আসতে পারে। ঠিক আছে? এই হচ্ছে এখান থেকে এটা পড়বা। এই এনএসএমবল অফ ট্রিজ পড়ার দরকার নাই, এগুলো পড়ার দরকার নাই। ঠিক আছে? এই এনএসএমবল লার্নিং থেকে এই 3টা অ্যালগোরিদম থেকে 10 মার্কের কোশ্চেন আসবে। তাহলে ক্লাস্টারিং থেকে 10 মার্কের, আর এইটা থেকে 10 মার্কের। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? দেখো না কারো স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। ওকে, গুড। আচ্ছা, তারপরে যেটা হচ্ছে আমরা রুল বেস ক্লাসিফায়ার নিয়ে কথা বলছি। সো ইন রুল বেস ক্লাসিফায়ার তুমি শুধু একটা অ্যালগরিদম পড়বা, সব পড়ার দরকার নাই। সো ডোন্ট গো ফর অ্যাডাপটিভ রুল বেস ক্লাসিফায়ার। তোমাদেরকে প্রায় 3টা না 4টা রিসার্চ পেপার পড়ানো হয়েছে। সো রিসার্চ পেপারগুলো পড়ার দরকার নাই, মাথা নষ্ট করার দরকার নাই, সেগুলো থেকে ফাইনালে কোনো কোশ্চেন আসবে না। বুঝতে পারছো সবাই? আচ্ছা, রুল বেস ক্লাসিফায়ারের মধ্যে যেটা, ক্লাসিফায়ারের মধ্যে শুধুমাত্র এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, 1R। তোমাকে ছোট্ট একটা ডেটা সেট দিয়ে বলা হতে পারে যে 1R অ্যাপ্লাই করে ক্লাসিফিকেশন রুলস বের করো। বুঝতে পারছো? এনি কোশ্চেন্স? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে কারো কোনো? শুধু এইটা পড়বো ফাইনালের জন্য, এইগুলোর দরকার নাই। এই যে এই অ্যালগরিদম গুলো আসলে ফাইনালে আসবে না, এই অ্যাডাপটিভ রুল বেস ক্লাসিফায়ার এগুলো আসবে না। আমি বুঝতে পারছি? Ji, sir. আচ্ছা, এগুলো দরকার নাই। এই যে এরর পুনিং, এই শুধু শুধু 1Rটা পড়বা, বিগ ডাটা এগুলোর দরকার নাই, এখান থেকে বাদ। তাহলে এখান থেকে শুধু 1Rটা দেখবা যে আমরা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা মজার ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল, রুল ভার্সেস ট্রি। এই যে এইটা কোথায় কোথায় এই যেটা। সো তোমাকে বলা হতে পারে যে কোনো একটা প্রবলেম দিয়ে যে
এখান থেকে তুমি যদি ডিসিশন ট্রি বানাতে পারো, আবার রুল এক্সট্রাক্ট করতে পারো, তাহলে তুমি কোনটা প্রেফার করবে, ডিসিশন ট্রি অর রুলস? জাস্টিফাই ইউর অ্যান্সার, তুমি সেটা জাস্টিফাই করো যে ডিসিশন ট্রি বের করলে কি হবে আর রুল বের করলে কি হবে, কোনটাতে তোমার সুবিধা কি আর অসুবিধা কি। ঠিক আছে, যেমন এখানে এই যে এই স্লাইডটাতে বলা আছে যে রুলস ভার্সেস ট্রি, এটা একটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে। ঠিক আছে, ওকে। লাস্টলি সো এই স্লাইডটাতে ইমব্যালেন্স ডাটা ক্লাসিফিকেশন। সো ইমব্যালেন্স ডাটা ক্লাসিফিকেশন কি, কিভাবে আমরা ডেটাকে ব্যালেন্স করতে পারি, সো ডেটা ব্যালেন্সিং টেকনিক, ওভার স্যাম্পলিং কি, আন্ডার স্যাম্পলিং কি, এগুলো ক্লাসে বলা হয়েছে। সো এটা নিয়ে কোশ্চেন আসতে পারে, শর্ট কোশ্চেন। সো এনএসএমএল মেথড কিভাবে এই ওভারফিটিং প্রবলেম মানে কি বলে ক্লাস ইমব্যালেন্স ক্লাসিফিকেশন হেল্প করে, এইটা তোমার আসতে পারে। সো বেগিং অর বুস্টিং দিয়ে কি করে আমরা আসলে ইমব্যালেন্স ডাটা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি। ঠিক আছে, সো এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার এই স্যাম্পলিং মেথড দুইটা, ওভার স্যাম্পলিং কি, আন্ডার স্যাম্পলিং কি। তাহলে আন্ডার স্যাম্পলিং হচ্ছে আমাদের মেজরিটি ক্লাসগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া, দিয়ে কমায় ফেলে আমরা কি করতে পারি, মেজরিটি আর মাইনরিটি ক্লাসকে ইকুয়াল করতে পারি। দিস ইজ দ্য আন্ডার স্যাম্পলিং টেকনিক। আর ওভার স্যাম্পলিং টেকনিক হচ্ছে আমরা আমরা করতে পারি, আমরা যে আমাদের মাইনরিটি ক্লাসের যে এক্সাম্পলস গুলো আছে সেগুলোকে সিনথেটিক বা আর্টিফিশিয়ালি জেনারেট করে সেটাকে আমরা ওই মেজরিটি ক্লাসের সমান নিয়ে আসতে পারি। সো দিস ইজ কল ওভার স্যাম্পলিং টেকনিক। সো এই দুইটা ক্ষেত্রেই সমস্যা আছে। আন্ডার স্যাম্পলিং করলে আমরা ইনফরমেশন হারাইতে পারি, আর ওভার স্যাম্পলিং করলে আমরা মডেলটাকে ওভারফিট করাচ্ছি। সো এই জিনিসটা আসতে পারে পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন হিসাবে। ঠিক আছে, এইটার দরকার নাই, এই মেথডগুলোর পেপারে কোনো কিছু পরীক্ষা আসবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা অ্যাক্টিভ লার্নিং কি আসতে পারে, অ্যাক্টিভ লার্নিং এর এক্সপ্লেনেশন আসতে পারে যে ড্র দ্য ডায়াগ্রাম ফর অ্যাক্টিভ লার্নিং এন্ড এক্সপ্লেন অ্যাক্টিভ লার্নিং। সো অ্যাক্টিভ লার্নিং এ দুইটা কাজ করে, সে আসলে লার্নিং প্রসেসে একজন এক্সপার্ট বা হিউম্যানকে ইনভলভ করে যাতে মেশিন লার্নিং বা ডেটা মাইনিং অ্যালগোরিদমের লার্নিং প্রসেসটা বুস্ট আপ করে, এবং এইটা হচ্ছে তার ডায়াগ্রাম। সো অ্যাক্টিভ লার্নিং আমাদেরকে এটা দিয়ে আমরা আসলে সেমি সুপারভাইজ কাজ করতে পারি, এটাকে সেমি সুপারভাইজের জন্য ইউজ করা হয়। এখানে যেটা হয় যে একজন ডোমেন এক্সপার্ট সে আসলে আনলেবেল ডাটাগুলোকে লেবেল করে, ঠিক না। সো এখানে আমরা উই হ্যাভ এ লেবেল ডেটা, আনলেবেল ডেটা, লেবেল ডেটা থেকে আমরা মডেল বানাচ্ছি। সো উই ক্যান ট্রেন এনএসএমএল মডেল অ্যান্ড দেন আনলেবেল যে ডাটাগুলো আছে সেই আনলেবেল ডাটা থেকে আমরা আসলে একজন ইউজারকে দিয়ে লেবেল করে সেটাকে আবার সেই লেবেল ডাটাগুলোকে মডেলকে আবার রিটেন করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাক্টিভ লার্নিং। অ্যাক্টিভ লার্নিং এর আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যখন আমরা একটা মডেল বিল্ড করব আমরা চেষ্টা করব যে কত কম সংখ্যক ডেটা এলিমেন্টস দিয়ে বা ডেটা ইনস্ট্যান্স দিয়ে সেই মডেলটাকে বিল্ড করলে উইল গেট এ রেসপেক্টেবল অ্যাকুরেসি। ঠিক আছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট যে উইল গেট এ গুড অ্যাকুরেসি, সোজা কথা। সো এই হচ্ছে অ্যাক্টিভ লার্নিং। ঠিক আছে, এইটা পড়বা। ইকুয়ালেবল প্রবাবিলিটি কি, যেমন কিছু কিছু প্রবাবিলিটি থাকে যে ক্ষেত্রে আসলে আমাদের দুইটা কন্ডিশনের প্রবাবিলিটি সমান। সো ইয়েস বা নো তার প্রবাবিলিটি সমান, সেই ইকুয়ালেবল প্রবাবিলিটি এগুলো পড়ার দরকার নাই। ঠিক আছে, আর এই ডেটা প্রসেসিং থিওরি সিলেকশন এগুলো আর দরকার নাই। ভেরি সিম্পল সিলেবাস। ঠিক আছে, সবাই কি বুঝতে পারছো? Yes, জি sir. স্যার। ওকে, এই ছিল রিভিউ। আমি একদম শর্ট সিলেবাস করে দিয়েছি ফাইনালের জন্য। তাহলে ফাইনালের জন্য তোমাদের কি হচ্ছে, ক্লাস 10 থেকে 10 মার্কের কোশ্চেন আসবে, এনএসএমএল লার্ন থেকে 10 মার্কের কোশ্চেন আসবে, আর এই দুটো বাইরে আদার্স হচ্ছে 10 মার্কের কোশ্চেন আসবে। ঠিক আছে, এখন বলো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। এই হচ্ছে তোমাদের এই, আর তোমাদের 70% মার্কস এসে আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো ফাইনালের দিন দিয়ে দেওয়ার। সো অলরেডি মিডের খাতা দেখা দিচ্ছি, তোমাদের মিডের নিয়ে যদি কোনো থাকে মার্কসের খাতা যদি না দেখতে পারো তাহলে ফাইনালের দিন দেখবা। আর সবাই কিন্তু খাতা দেখছো, হ্যাঁ, আই হোপ যে সব ঠিক আছে, কারো কোনো অবজেকশন নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি স্টপ শেয়ারিং মাই স্ক্রিন। আমার আড়াইটা থেকে মিটিং আছে, সেই জন্য তোমাদের ক্লাসটা ওই আড়াইটা পর্যন্ত দিয়ে রাখছি। আমি ঠিক 2:25-এর দিকে ছেড়ে দেবো, আর
4-5 মিনিটের পরে। সো মিটিং এ যেতে হবে। তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? থাকলে করো। স্যার আজকে অফিসে কয়টা পর্যন্ত থাকবেন? মিটিং শেষ হলে চলে যাব। মিটিং আছে আগের থেকে, মিটিং শেষ চলে যাব। কেন বলো তো? স্যার ওই যে পেপারের ব্যাপারে আর কি। পেপারের আমাদের ব্যাপারে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দাও। অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার ডেট চলে গেছে। পেপারের কাজ পরে করতে পারবো। কনফারেন্সটা সেটা জমা দেওয়ার ডেট চলে গেছে। যারা জমা দেওয়া নেই আজকের মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল। আজকে কখন দিবা? এখন তুমি চলেই যাবো। আজকে দিবা মানে ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেবে না? ঈদের ভ্যাকেশন তো হচ্ছে লাস্ট ডে। স্যার আমরা তাহলে যে মার্লিন আপুর কাছে দিয়ে দিই। মার্লিন কিভাবে দিবে আমাকে? স্যার অনলাইনে দেওয়া যাবে না? অনলাইনে দেওয়া যাবে না। অনলাইনে কেন দিবা? তোমাদের তো আজকে কত কি বলে সোমবার দিনে দেওয়ার কথা ছিল। স্যার একটু কনসিডার করেন। না, কনসিডার করা হবে না। এত হলে হবে না। একটু লাইফে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। আমাদের সব ল্যাব ফাইনালি লাস্ট উইক ছিল স্যার। আবার বলো। 3টার দিকে ক্যাম্পাসে থাকবেন, 3টা 3:30। আই ডোন্ট নো। তোমরা 11th আওয়ারে কাজ করলে হবে না তো? 3টা 3:30 মানে আমার তো এখন এই যে 8টার সময় মিটিং শুরু হবে। মিটিং শেষ হলে আমি চলে যাবো। ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিবে। কেউ তো থাকবে না ইউনিভার্সিটিতে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এই তো আর সবাই দিতে পারছে, তোমরা দিতে পারলো না কেন? সবাই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে পারছে, তোমরা পারবে না কেন? আচ্ছা, আর কোনো কিছু? ফাইনাল এক্সাম নিয়ে কথা বলো। ফাইনাল এক্সামের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা করো। তোমাদের মিডে কিন্তু তোমরা অনেকেই ভালো করো নাই। সো তোমরা এই ঈদের বন্ধে চেষ্টা করবা নিজেকে একটু ভালো করে তৈরি করতে। সো টেক ইট সিরিয়াসলি। এই ঈদ ভ্যাকেশনটাতে মনে করো না যে ছুটি পাইছি। সো বাট ঈদের পরে কিন্তু তোমাদের ফাইনাল এক্সাম। সো টেক দিস ভ্যাকেশন সিরিয়াসলি। যারা একটু উইক তারা এই ঈদের বন্ধে একটু নিজেকে গুছানোর চেষ্টা করবা, একটু পড়াশোনা করবা। কারণ ঈদের পরে একদিন খোলার একদিন পরে থেকে তোমাদের ফাইনাল এক্সাম শুরু হবে। সো এইটা আসলে তোমাদের একটা মানে কি বলবো যে প্রিপারেটিভ লিভের মতো, যে ফাইনাল এক্সামের আগে তুমি একটা টাইম পাচ্ছ একটা ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার। ঠিক আছে? ওকে। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে তারা আজকে ক্লাস শেষ করতে পারে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, তাহলে অল দ্য বেস্ট টু এভরিওয়ান। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, ভালোভাবে ঈদ উদযাপন করো উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। আর অল দ্য বেস্ট। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি। তোমরা সকলে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবা। সো যাতে সুস্থ থাকি, জ্ঞানের চর্চা করতে পারি, লেখাপড়া করতে পারি। ঠিক আছে? সো সবার জন্য খুব অনেক অনেক শুভকামনা রইলো। অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ। আর ঈদের বন্ধে যেটা বলছি, এই বন্ধটাকে কাজে লাগাবা। শুধু খালি মানে মজা করলে হবে না। সো এর সাথে অ্যাটলিস্ট 5 to 6 আওয়ার্স এভরিডে লেখাপড়া করবা। ঠিক আছে? অল দ্য বেস্ট টু এভরিওয়ান। সো আমার মিটিং থাকাতে আমি একটু আগে ক্লাসে ছেড়ে দিচ্ছি। আর আজকে তো আসলে শেষ ক্লাস ছিল, তেমন কিছু পড়ানোর ছিল না। সো আই জাস্ট ডিসকাস দ্য টপিকস দ্যাট উইল বি ইন দ্য ফাইনাল এক্সাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে রেখে দিলাম আজকে। রেখে দিব? স্যার আমাদের এটা একটু কনসিডার করা যাবে? যাবে না। লাইফে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। তোমাদের প্রথম থেকে বলছি না যে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। তোমরা সবাই পাইছো। আজকে তো আমি এতক্ষণ বসেছিলাম, ঠিক না? তুমি সকালে এসে দিতে পারতাম আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট, রাইট? তুমি সকালবেলা আসো নাই কেন? বলো বলো বাবা। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে রেখে দিব। জি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।